다니엘서 6장 구약성경 다니엘 6장 1절에서 10절까지 1242페이지. 다니엘서 6장 1절에서 10절 1242페이지. 다니엘서 6장 1절에서 10절까지 다 찾으셨습니까? 네. 찾으셨으면 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 다리오가 자기의 뜻대로 고관 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 또 그들을 위해 총리셋을 주었으니 다니엘이 그 중에 하나이라. 이는 고관들로 총리에게 자기의 진술을 보고하게 하여 왕에게 손해가 없게 하려 하였더라. 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들을 위해 뛰어나므로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라. 이에 총리들과 그들이 다니엘과 다니엘을 바라는 것을 찾고자 하였으나 아무 근거와 아무런도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇됨도 없고 아무 허물도 없음이었더라. 그들이 이르되 이 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라 하고, 이에 총리들과 고관들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 말씀하옵소서. 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 간원이 의논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다. 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕이 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣기로 한 것이니이다. 그런즉 왕이여 원하건대 금령을 세우시고 그 조서에 왕의 도장을 찍어 메대와 바사에 붙이지 아니하는 일을 따라 그것을 다시 붙이지 못하게 하옵소서. 아멘. 이에 다리오 왕이 조서에 왕의 도장을 찍어 금령을 내리라. 같이 읽습니다. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루에 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 아멘. 먼저 여러분이 잘 아시는 한 사람의 이야기를 영상으로 보면서 말씀을 전하도록 하겠습니다. I was born in Melbourne, Australia, 1982, and my parents had no idea that I was going to be born without arms or legs. I was the only one that I ever saw without limbs. My faith in Jesus Christ was sealed after 7 years of wondering why God I was born this way. He answered me very clearly through John chapter 9. And I gave my life to Jesus at 15 after reading about how he came across a man who was born blind. And I'm like, hey, hold on a second. This was interesting. And no one knew why he was born that way. I'm like, perfect. So I read on, and in verse 3 of the 9th chapter, Jesus said it was done so that the works of God would be revealed through him. And I'm like, wow, God, if you had a plan for the blind man, you do have a plan for me. And that was the beginning of my personal relationship with Jesus. Youth groups were starting to call me, churches were starting to call me, opportunities were opening up everywhere for me to share my testimony. I was speaking in front of 300 sophomore public high school students. 3 minutes into it, half the girls were crying. One girl in the middle of the room started weeping. She put up her hand and she said, I'm so sorry to interrupt, but can I come up there and give you a hug? In front of everyone. She came and she hugged me. She cried on my shoulder and whispered in my ear. No one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. I
couldn't believe it. It changed my life. At that moment, I knew God was ministering to her through me. It's not by my speech or my power, it was God. And my heart was ignited with a passion. And it was an awesome day to see one soul transformed forever. That was when I knew I was called to be a worldwide evangelist. You must know that God can do with your broken pieces until you give God the broken pieces. And I want you to know when you're falling down, God's grace is sufficient. God's hand will come down and pick you up. Give you the strength to get back up. In the first 7 years of ministry, God opened up doors for me to speak 2,000 times across 44 countries on 6 continents, from university campuses, 40,000 students in China, to India, where we're talking to sex slaves, to crowds in the jungle of India, 110,000 people, down to Indonesia and all of Southeast Asia, to speaking at congresses of nations like Colombia and Costa Rica, where you see the leaders of that nation commit that country to the Lord Jesus. To Korea and speaking to the next generation about depression and suicide, and to Eastern Europe, where we did Serbia, Slovenia, and Croatia. Then doors in the Middle East. The message of hope was spread throughout the whole Arab world. That is God. And we know we've just begun. By the grace of God, we have seen face to face 500,000 souls say yes to Jesus and be plugged into a local church. As crazy as it sounds, our goal at Life Without Limbs Ministry is to preach to every single soul on the planet. 7 billion people. We believe that this goal is possible as the Holy Spirit is gathering an army and building up supporters to send us and accomplish this mission. But this all takes support. And yes, I ask for your prayers. Pray for us. Pray for our board. Pray for our staff and our team. But we could not do this much where we've come this far without the people who financially support us in actively sending us to complete the mission before us. We are praying by faith that the Holy Spirit speaks to you about supporting us and becoming a partner in helping us to accomplish this awesome mission ahead. God is good. And all the time. All right. My story is a story of redemption. Help us share it with the world so that others would be free indeed. 잘 보셨습니까? 보시면서 무엇을 느끼셨습니까? 뭘 느끼셨습니까? 뭐 그냥 저거는 저 사람 이야기지 라고 생각하십니까? 이 VCC가 원해서 그렇게 태어난 건 아니잖아요. 태어날 때 정상으로 태어나서 사고를 당했던 게 아니라 이 땅에 나오고 보니까 두 팔과 두 다리가 없는 상태로 있지만 아주 미약한 상태로 태어난 것인 걸 볼 수 있죠. 저는 이제 이 VCC의 삶을 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 소망을 잃은 자에게 참 소망 대신 예수를 전하는 소망의 전도자다 라고 말할 수 있습니다. 그의 소망이 뭐였어요? 70억 모든 사람들에게 소망이 대신 그리스도를 전하는 것이기 때문인 것들을 볼 수 있죠. 제가 기억하기에는 우리나라에도 한 2번 정도 왔던 것 같아요. 방송 출연을 한 2번 정도 했던 걸로 기억하는데 더 자주 왔을지도 모르는데 제가 기억하는 것만 그 정도입니다. 여러분들에게 한번 질문을 하나 드리겠습니다. 여러분의 소망은 무엇입니까? 소망이 무엇이죠?
무엇에 소망을 두고 오늘을 살고 계십니까? 소망이 무엇입니까? 사투리로 하면 소망이 무엇이요? 라고 말하죠. 소망이 무엇입니까? 별다른 소망 없이 그냥 하루하루 살아가고 계십니까? 오늘날 문득 하나님께서 제게 주신 생각이 있는데 그게 뭐냐면 진짜 뜬금없이 찾아온 생각이에요. 주만 의지한다라는 것이 여러분 뭐라고 생각하십니까? 주님만 의지한다. 뭐라고 여러분 정의할 수 있겠습니까? 전에 어떤 분들에게 한번 제가 물어봤던 걸 기억나는데 주님만 의지한다. 무슨 뜻입니까? 우리는 자주 이야기합니다. 항상 입버릇처럼 우리가 이야기하는 게 주만 의지합시다. 주님만 의지해야 됩니다. 라고 말하잖아요. 그럼 주님만 의지한다는 게 무슨 뜻입니까? 여러분 뜻도 모르는데 주님만 의지하자고 이야기하십니까? 우리가 그 의미를 분명히 알아야 될 거잖아요. 그래서 주님만 의지하며 산다는 것이 무엇인가 라는 것에 대해서 고민을 하기 시작합니다. 하나님께 주신 생각이 그거예요. 또 주님만 의지하며 산다는 것, 나를 믿고 나만 의지하며 산다는 것이 뭐냐, 어떻게 정의할래, 뭐라고 말할 수 있니라는 생각을 주신 거죠. 그래서 그때부터 그 생각에 사로잡힌 겁니다. 주님만 의지하며 산다는 게 뭘까? 정말로 수없이 많이 이야기했고 수없이 많이 설교했고 수없이 많이 가르쳤는데 주님만 의지하며 산다는 것이 뭘까? 아마 여러분도 수없이 많이 들었을 겁니다. 근데 어떻게 딱 말하기가 쉽지 않은 거죠. 그래서 이것에 대해서 이제 앞으로 좀 몇 주간 살펴볼 텐데 생각해 보면서 어떻게 보면 주님만 의지하며 사는 삶이 우리 믿음의 삶의 만병통치약과 같은 것이다 라고 말할 수 있습니다. 주님만 의지하며 사는 삶만 여러분 잘 깨달으시면 무슨 일을 만나도 어떤 일을 만나도 하나님 주시는 참 평안함을 누리며 살 수 있을 것이다 라고 생각합니다. 우리의 신앙은 주님만 의지하며 산다라는 것을 잘 모르기 때문이다 라는 생각이 들어요. 그래서 바라는 것은 몇 주간 진행되는 이 설교 중에 몇 주가 될지 정확히는 모르겠지만 여러분이 눈이 띄어시기 바랍니다. 주님만 의지하는 것에 대해서 눈이 띄어서 정말로 나는 주님만 의지하며 살아가는 그런 삶에 여러분의 삶을 헌신하는 우리 성도님 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그 첫 번째로 오늘은 우리가 다니엘을 통해서 주님만 의지하는 삶에 대해서 우리가 보고자 하는 겁니다. 오늘 본문은 우리에게 너무나 익숙하고 유명한 구절입니다. 다니엘이 어떤 사람이었습니까? 다니엘은 바벨론이 예루살렘을 침공하였을 때 바로 포로로 사로잡혀서 바벨론으로 이제 끌려왔죠. 그런데 느부갓네살 왕이 정책으로 인해서 지혜롭고 똑똑한 소년들을 뽑았는데 그 소년들 중에 다니엘과 그의 친구들이 포함되었습니다. 그래서 그 이후로 이제 다니엘이 이제 중책을 입어서 느부갓네살 왕, 그 다음 왕이었던 벨사살 왕, 그 다음이 다리오 왕까지 바로 총리가 된 거죠. 3대에 걸쳐서 총리를 했던 사람이 바로 다니엘이었습니다. 그래서 오늘 본문에 나와 있는 다니엘의 나이가 대략적으로 이제 주석가들의 사람들이 이야기하기를 나이가 한 몇 세 정도 됐을 거라고 여러분 생각이 되십니까? 다니엘이 사로잡혀 갔을 때는 딱 우리 한 아들 경원이 정도 나이대였습니다. 한 3대 총리를 거쳤을 때 나이는 대충 여러분 생각이 어느 정도 됐을 것 같으세요? 7, 80? 또 다르게 생각하십니까? 대체적으로 많이 이야기하는 게 80세 정도 됐다라고 이야기합니다. 그러니까 노년이죠. 이제 곧 하나님이 부르실 날이 멀지 않은 때에
있었던 이제 인생의 거의 끝자락의 다니엘의 모습이다라고 볼 수 있는 겁니다. 그런데 이때 다리오 왕 때 다리오 왕이 했던 정책이 뭐냐면 전국을 다스리는 120명의 어떤 지방관들을 세웠어요. 그리고 120명 위에 그 120명을 다스릴 수 있는 사람 3사람의 전국 총리를 세운 거죠. 그 3명 중에 한 사람이 누구였습니까? 다니엘이죠. 근데 이 다리오 왕이 그 3명 중에서도 탑을 뽑으려고 했는데 누구를 염두에 두고 있었습니까? 다니엘을 염두에 두고 있었습니다. 그러자 다른 2명의 총리들이 다니엘을 시기하기 시작한 거죠. 도대체 제가 잘난 게 뭐 있어서 왕이 저렇게 총애하는가? 흠을 찾기, 눈을 부릅뜨고 흠을 찾기 시작한 겁니다. 그런데 그가 어떻게 그의 모습은 어땠냐면 3절과 4절을 한번 읽어보시기 바랍니다. 3, 4절 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 다니엘은 마음이 인척하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 하지라. 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 하였으나 아무도 아무 흠도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 능력도 없고 아무 흠도 없음이었더라. 아멘. 그들이 다니엘을 고발할 걸 찾고자 했는데 찾았습니까? 못 찾았습니까? 찾았어. 못 찾았어요. 찾을 건덕지도 없었어요. 흔히 말하는 걸로 보면 그가 충성되어 아무 그릇됨도 없고 아무 허물도 없었다라고 말하고 있죠. 우리 성도들의 삶이 직장에서 삶이 이랬으면 좋겠습니다. 아무 그릇됨도 없고 아무 허물됨도 없이 충성된 자로 인정받아서 높임을 받기를 소망합니다. 자, 그런데 다니엘을 시기하는 다른 총리들이 이것 가지고는 안 되겠어요. 다른 거를 찾아봤어요. 그랬더니 다니엘이 하루 3번씩 하는 것이 있는 것을 보게 된 겁니다. 하루 3번씩 예루살렘을 향하여서 기도한다라는 것을 알게 됐죠. 이거다라고 그들이 생각한 겁니다. 그래서 다리오 왕을 찾아가서 말도 안 되는 법을 말합니다. 그 법은 뭡니까? 앞으로 30일 동안에 어떤 신에게나 누구에든지 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져서 사자의 밥이 되게 하는 법입니다. 그래서 30일 동안은 오로지 왕에게만 뭔가를 구할 수 있는 법을 만들자라고 제안을 한 거죠. 다리오 왕 입장에서는 거절할 이유가 없었죠. 그래서 그 조서에 도장을 찍었습니다. 도장을 찍었다라는 것은 어떤 의미가 있습니까? 어떤 문서에 도장을 찍었다 무슨 뜻입니까? 효력이 발생했다. 그래서 지금부터 기도하면 뭡니까? 사자의 밥이 된다 라는 것을 말하는 거죠. 그런데 다니엘은 어떻게 했는지 한번 보겠습니다. 10절을 보겠습니다. 10절 다시 한번 같이 읽습니다. 시작. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘을 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루에 3번씩 눈을 붓고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 아멘. 여러분이 펜을 가지고 있으면 몇 군데 한번 밑줄을 좀 그어두시면 좋은데 첫 번째는 어디냐면 바로 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 다니엘이 모르지 않았어요. 알고 있었어요. 그 다음에 뭐 했습니까? 그 다음 줄에 보면 전에 하던 대로 그 다음 줄에 보면 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사했다. 기도와 감사. 다니엘의 신앙을 잘 보여주는 구절이 있다라면 전에 하던 대로. 전에 하던 대로 했다라는 것이 무슨 뜻입니까? 전에 하던 대로 했다는 게 뭔 말입니까? 예를 들어서 우리 최 집사님이 전에 하던 대로 했다. 무슨 말입니까? 예루살렘 쪽에 기도를 기도하는 그 일을 또 했다라는 거죠. 늘 하던 대로 했다.
자신이 매일 행한 거룩한 습관을 오늘도 반복했다라는 거죠. 다니엘이 행한 거룩한 습관이 뭐였죠? 예루살렘을 향하여서 창문을 열고, 창문을 닫고 할 수도 있는데 창문을 활짝 열고 무릎을 꿇고 하루 3번씩, 하루 3번이 뭐겠어요? 아침, 점심, 저녁 이렇게 하면서 하루 3번이었을 것 같아요. 제 추측입니다. 그리고 하나님께 기도하며 감사했죠. 이거를 매일 반복했어요. 자기가 포로로 온 순간부터, 소년 때부터 지금 나이 지긋한 80이 될 때까지 계속해서 반복해 온 겁니다. 그리고 왕의 조서의 효력이 발생한 날에도 여전히 하고 있었다라는 것이죠. 그럼 또 한 가지 질문이 이것입니다. 왕의 조서에 도장이 찍힌 것을 알고도 다니엘이 행한 이유는 뭐겠습니까? 네? 하나님의 살아계심을 알기 때문에. 또 다른 분, 왜 했을까? 하면 죽는다는 걸 알았는데. 늘 하던 대로. 이게 왜 늘 하던 대로 했어요? 하면 죽는데. 이미 도장이 찍혀서 효력이 발생됐잖아요. 그래서 기도하면 이제 죽음이에요. 바로 사자의 밥이 되는 겁니다. 그런데도 늘 하던 대로 했다라는 것은 무엇을 말하는 것인가 하는 거죠. 배짱. 어떤 배짱이 있었어요? 아, 그렇죠. 죽어도 상관없다. 나는 죽을지라도 하나님만 섬기겠다. 죽음과 맞바꾸는 신앙인 것을 볼 수 있어요. 그 다니엘의 믿음의 결단입니다. 왕의 조서에 굴복하여 신앙을 포기하느니 차라리 죽겠다. 다니엘에게 있어서 중요한 건 뭡니까? 하나님이지 왕의 조서나 죽음의 위협이 아니다라는 것을 보여주는 겁니다. 혹자는 그렇게 말할 수 있습니다. 아니 그러면 30일만 참으면 되잖아. 30일만 기도 않고 있다가 다시 하면 되잖아. 그래도 되는 거 아닙니까? 안 되는 겁니다. 자기가 살려면 30일만 참으면 되잖아. 여러분이 만약에 다니엘 같은 상황이라면 어떻게 하시겠습니까? 참아요? 참으면 안 된다고 했으면서 본인은 참습니까? 다르게 말하면 내가 딱 한 번만 눈 감으면 되는데 그런 상황에 여러분 놓여 있으면 어떻게 하시겠습니까? 내가 딱 한 번만 눈 감고 하나님을 모른 척하면 돼. 그런 상황에 내가 놓였어요. 어떻게 하시겠습니까? 눈 딱 감고 모른 척 하시겠습니까? 아니면 다니엘처럼 끝까지 그분만을 붙드시겠습니까? 정직하게 한번 물어봅시다. 1번 딱 한 번 눈 감는다. 2번 끝까지 붙든다. 서로 보면 안 되니까 눈을 한번 감아주시고, 보면 괜히 쑥스러우니까 눈을 감고 오른손을 살짝만 들고 1, 2 이렇게 딱 표시하는 겁니다. 눈 감으시고 저만 볼 수 있도록 살짝만. 하나 둘 셋 하면 표시하는 겁니다. 자, 모르겠다 그러면 3번 이렇게 하시면 됩니다. 자, 하나 둘 셋. 네, 내리시고. 그게 정직한 거죠. 저도 아마 1번 하지 않을까 싶은데. 그런데 다니엘은 끝까지 하나님을 붙들었죠. 그 이유가 뭔지 성경에 나와 있어요. 다니엘서 6장 23절 한번 보겠습니다. 6장 23절 같이 읽겠습니다. 시작. 왕이 심히 기뻐서 명하여 다니엘을 굴에서 올리라 하매 그들이 다니엘을 굴에서 올린즉 그의 몸이 조금도 상하지 아니하였으니 이는 그가 자기의
마지막에 밑줄을 쫙쫙쫙 살펴 보십시오. 뭐입니까? 이는 그가 누구를 믿었다? 자기의 하나님을 믿음이었더라. 사자굴에 던져지지 않은 것이 아니라 던져졌어요. 하나님이 천사를 보내셔서 사자를 순한 양으로 만들어 버렸어요. 그래서 사자들이 다니엘이 들어왔는데 손도되지 않은 겁니다. 근데 그 사자들 배가 고프지 않았냐? 그것도 아닙니다. 그래서 나중에 다리오 왕이 어떻게 했냐면 다니엘을 모함한 2명의 총리가 있었잖아요. 그들을 다시 이제 사자굴에 던져뒀어요. 근데 던지자마자 그냥 와서 바로 먹어버렸습니다. 맛있게 식사해버렸습니다. 다니엘이 거기 생명을 구했던 이유는 딱 한 가지. 누구를 믿었다? 하나님을 믿었다. 하나님만을 의지했다. 이것이 다니엘을 지킨 겁니다. 이러한 다니엘의 모습은 낯설지 않습니다. 다니엘서 1장 8절 한번 보시기 바랍니다. 1장 8절. (1장 8절) 같이 읽습니다. 시작. 다니엘은 스스로 전하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주를 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 확언하기 전하니. 다니엘이 무엇을 했습니까? 마음의 결단을 내렸습니다. 나는 내 자신을 더럽히지 않겠다. 왕의 음식과 진미로. 여기서 왕의 음식과 진미는 뭐겠습니까? 바벨론의 신에게 드려지고 나오는 우상 제사 음식이에요. 그런데 이 음식은 바벨론에서 제일 좋은 음식이에요. 먹을 수 있잖아요. 다른 친구들은 다 먹었어요. 근데 다니엘만은 뜻을 정해서 나는 그렇게 하지 않겠다. 내가 이 음식을 먹는다면 나를 더럽히는 것이다. 라고 믿음의 결단을 내리는 겁니다. 그래서 끝까지 그걸 지켰어요. 그래서 그것을 환관장과 열흘간의 채식만을 먹는 내기를 했죠. 그래서 그것을 통해서 왕이 주는 음식을 먹는 것보다 채소를 먹는 것이 더 좋다는 걸 증명했잖아요. 그래서 채소만 먹게 되는 것들을 보게 됩니다. 이것을 통해서 다니엘이 붙든 것은 뭐냐? 한번 따라합니다. 오직 하나님만 붙들고 의지하였다. 다니엘에게 있어서는 오직 하나님, 오직 예수, 오직 그분밖에 없었어요. 우리가 하나님만을 의지한다는 게 뭐겠습니까? 주님만을 의지한다는 게 뭡니까? 나에게는 주님밖에 없습니다. 네, 하나님밖에 없습니다. 다른 어떤 것도 그것을 대신할 수 없습니다. 라고 말하는 거죠. 그래서 하나님만을 의지한다는 것은 나의 처해진 상황에 따라서 일이 hil비하지 않는 겁니다. 좋았다가 나빴다가 하지 않는 겁니다. 좋은 상황이 되면 좋아하고 나쁜 상황이 되면 나빠하지 않는 거죠. 변함없이 그분만을 바라보는 겁니다. 하나님만을 바라보는 것이 하나님을 의지하는 거죠. 오직 주님만을 바라보는 것, 주님만을 의지한다는 것이 다른 말로 말하면 한번 따라합니다. 오직 주님만이 나의 소망이 되심을 고백하는 겁니다. 오늘 말씀의 핵심은 이겁니다. 주님만을 의지한다는 것, 주님만이 나의 소망이시다. 아까 제가 서두에 여러분 소망이 뭐냐고 물었죠. 여러분의 소망을 이제 삼으시기 바랍니다. 누구로? 주님이 나의 소망이시다. 따라하겠습니다. 주님만이 나의 소망이 되시는 유일한 분이십니다. 주님은 나의 주님이시오니 주밖에 나의 복이 없나이다. 아멘. 주님만이 나의 소망으로 삼으시기 바랍니다. 이번 한 주간 계속해서 외치십시오. 주님만이 나의 소망이십니다. 주님만이 나의 소망이십니다. 나의 소망 대신 주님을 위해서 나는 삽니다.
말씀을 하나 찾아봅시다. 시편 62편을 보십니다. (62편) 5절에서 7절까지 같이 한번 읽습니다. 같이 읽습니다. 시작. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는도다. 오직 그만이 나의 반석이시여 나의 구원이시여 나의 요새이시니 내가 흔들리지 아니하리로다. 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며 내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다. 아멘. 5절에 보면 뭐라고 있습니까? 무릇 나의 소망이 어디서 나옵니까? 어디서 나옵니까? 그로부터 나오는 거다. 하나님이 나의 소망이 되십니다. 그래서 내가 뭐라고 흔들리지 않는다. 여러분 삶을 살다 보면 여러분의 마음을 뒤흔드는 얼마나 많은 일들이 있습니까? 내 일들이 풀어지지 않고 되어지지 않는 일들이 대부분이죠. 한 주간 살면서 내 뜻대로 된 것보다 내 뜻대로 안 되는 게 더 많죠. 그때 흔들리지 않을 수 있는 비결이 뭐냐? 소망 되신 하나님을 의지하는 거예요. 그럴 땐 내가 흔들리는 것이 바로 쓰게 되는 거예요. 또 하나 봅니다. 63편 바로 옆에 63편 1절과 2절 한번 보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 하나님이여 주의 나의 하나님이시라. 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악무하나이다. 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다. 아멘. 이 시편의 배경이 뭐냐면 거기 옆에 보면 유다 광야에 있을 때라고 되어 있죠. 이 유다 광야는 뭐냐면 다윗이 아들 압살롬의 반란으로 인해서 광야로 도망쳤을 때입니다. 아들의 반란이에요. 얼마나 비참합니까? 그런데 다윗이 뭐라고 고백합니까? 2절에 보면 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다. 다윗이 지금 성소에 있습니까? 지금 다윗은 어디에 있죠? 광야에 있습니다. 근데 성소에서 주를 바라본대요. 다윗에게 있어서 광야가 곧 성소가 된 겁니다. 저는 그렇게 적용을 했어요. 여러분이 서 있는 곳, 그곳이 여러분의 성소가 되었으면 좋겠습니다. 그곳에서 소망이 되신 하나님을 바라보십시오. 나의 직장이 나의 성소, 나의 가정이 나의 성소, 내가 서 있는 곳이 나의 성소. 그곳에서 나의 소망 되신 하나님을 예배하십시오. 소망 되신 하나님을 의지하십시오. 소망 되신 하나님을 찬양하십시오. 로렌스 형제라는 사람이 그런 말을 했습니다. 우리 영혼은 지존하신 하나님을 바라봄으로써 양분을 얻고 그분의 소유가 됨으로써 놀라운 기쁨을 체험하는 것이다 라고 말했습니다. 우리의 영혼은 지존하신 하나님을 바라봄으로 양분을 얻는다 라고 말했습니다. 말씀을 하나 봅시다. 같이 읽습니다. 시작. 너희는 눈을 높이 들어 너와 이 모든 것을 창조하였으나 너와 주께서 수요대로 세상을 이끌어주시고 그들의 모든 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강하므로 하나도 빠짐이 없느니라. 아멘. 첫 줄에 뭐라 했습니까? 너희는 눈을 높이 들며 누가 이 모든 것을 창조했나 뭐라고? 보라. 여러분이 눈을 들어서 이 모든 것을 창조한 자가 누구인지 보시기 바랍니다. 소망이 되시는 하나님, 전능자 되신 하나님께서 이 모든 것을 창조하셨잖아요. 여러분이 바라봐야 될 것은 내가 처해 있는 환경이 아니에요. 나는 힘들게 하는 사람이 아니에요. 나를 괴롭게 하는 내 마음의 아픔이 아니에요. 나의 소망이 되신 그분만을 우리가 바라봐야 돼요.
오스왈드 챔버스는 그렇게 말했습니다. 영적 집중력이란 마음을 한 곳으로 모으는 것이다. 당신의 마음을 갉아먹는 어떤 것도 허락하지 마십시오. 마음을 다해 당신의 마음을 주께로 향하는 것입니다. 라고 말했습니다. 여러분의 마음이 하나님께 집중되도록 하십시오. 하나님께 향하는 마음을 방해하는 모든 것들을 다 여러분 떨쳐버셔야 됩니다. 그는 내 영혼을 갉아먹는 좀이다 라고 생각하시면 돼요. 자꾸 어떤 것이 내 마음에 들어와서 하나님 대신에 다른 것을 바라보게 만든다라면 그것은 내 영혼의 독입니다. 내 영혼을 갉아먹는 해악입니다. 그것들 허용하면 안 되는 거예요. 오직 집중해야 돼. 집중할 때 우리가 렌즈로 집중할 때 한 곳을 태울 수 있잖아요. 여러분 마음의 집중을 하나님께 하시기 바랍니다. 말씀을 하나 더 봅니다. 같이 읽습니다. 시작. 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개를 치며 올라갈 같을 것이요 다른 같이 나여도 궁리하지 아니하리고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 아멘. 여기서 핵심은 오직 여호와를 앙망하는 자는이랍니다. 앙망이 뭘까요? 앙망. 우리말로는 그냥 앙망 이렇게 한 단어로 되어 있는데 영어 성경을 보면 버전마다 약간씩 차이가 있어요. 어떤 성경은 waiting, 기다려라 라고 되어 있고 어떤 성경은 hope, 소망해라. 이 두 가지 둘 중에 하나입니다. waiting이나 hope. 여호와를 앙망한다는 뭡니까? 여호와를 소망하며 그분을 기다리는 겁니다. 그래서 주님을 의지한다는 것은 여호와를 앙망하는 삶입니다. 따라하겠습니다. 날마다 여호와를 앙망하자. 여호와를 앙망하는 자는 뭐라고 했습니까? 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 비상하게 해줄 것이고 걸어가도 다른 박지라도 곤비지 않고 걸어가도 피곤치 않다. 같은 말입니다. 다른 박지라도 곤비지 않고 걸어가도 피곤치 않는다 말은 곤비나 피곤은 똑같은 같은 말이에요. 피곤하지 않는다. 지치지 않는다라는 말입니다. 그런데 우리가 소망 대신 하나님만을 바라보도록 하는데 도와주는 것이 한 가지가 있어요. 그것은 바로 따라합니다. 경건의 연습. 말씀 한번 찾아보겠습니다. 디모데전서 4장. 디모데전서 4장 6절 신약성경 339페이지. 우리가 소망 대신 하나님만을 앙망한다라는 것으로 그쳐서는 안 됩니다. 그러면 구체적으로 어떻게 앙망할 것인가에 대해서 우리가 짧게 생각해보고 우리가 기도했으면 좋겠습니다. 그것을 도와주는 도구라고 볼 수 있는데 4장 6절에서 10절까지 같이 한 목소리 읽습니다. 시작. 내가 이것으로 형제를 깨우치며 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되어 믿음의 말씀과 내가 따르는 좋은 교훈으로 양육을 받으리라. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 육체에 따른 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생의 약속이 있느니라. 미쁘다 이 말이여 사람이 받을 만하다. 이를 위하여 우리가 수고하고 힘쓰는 것은 우리 소망을 살아계신 하나님께 드리니 곧 모든 사람 특히 믿는 자들의 구주시라. 아멘. 먼저 이 말씀 속에서 우리가 알 수 있는 건 뭡니까? 우리가 왜 경건의 연습을 해야 되는지에 대해서 말씀하고 있습니다. 왜 해야 됩니까? 10절 한번 읽어보시기 바랍니다. 시작. 이를 위하여 우리가 수고하고 힘쓰는 것은 우리 소망을 살아계신 하나님께 드리니 곧 모든 사람 특히 믿는 자들의 구주시라. 아멘. 왜 수고하고 힘써야 된다고 했습니까? 우리의 소망을 살아계신 하나님께 두기 때문에 우리의 구주 되시는 살아계신 하나님께 나의 소망이 있기 때문에 그분을 닮아가는 경건의 연습을 힘써야 된다는 거예요. 경건의 연습이 뭐냐면 경건하도록 훈련시켜주는 거죠. 그럼 경건이 뭐겠습니까?
바로 주님을 닮아가는 삶이 경건입니다. 그러기 위해서는 경건의 도구가 필요하겠죠. 경건의 도구는 바로 위에 디모데전서 4장 5절 한번 읽어보시기 바랍니다. 같이 읽습니다. 시작. 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지키라. 뭐라고 있습니까? 하나님의 말씀과 기도로. 말씀과 기도. 그리고 오늘 다니엘은 뭐와 뭐를 했습니까? 기도. 또 하나는 다니엘은 기도만 했어요? 기도하며 뭐 했다라고 있습니다. 감사하였더라라고 되어 있죠. 그래서 우리가 해야 될 경건의 연습은 크게 세 가지 따라합니다. 말씀, 기도, 감사. 말씀 보고 기도했으면 그것이 뭘로 드러나야 되냐? 돌아다니지 않습니다. 감사로 열매를 맺어야 돼요. 감사가 없으면 아무 의미 없어요. 열심히 말씀 보고 열심히 기도했는데 맨날 불평해요. 잘못 말씀 보고 잘못 기도한 겁니다. 말씀 보고 기도했으면 반드시 뭐가 있어야 되냐? 감사가 있어야 되는 거예요. 운동선수가 시합을 준비하면서 여러분 제일 힘든 게 뭡니까? 운동선수가 제일 힘든 게 뭐라고 말하고 있습니까? 운동선수가 매일 뭘가 제일 힘들어요? 단순한 거를 매일 반복하는 연습이 제일 힘들어요. 그 연습이 복잡한 게 아니잖아요. 굉장히 심플해요. 근데 그걸 계속 매일 해야 돼요. 매일 하니까 질리도록 힘든 거죠. 반복의 목적은 내 몸에 배이도록 하는 겁니다. 경건의 삶은 아주 간단하면 올립니다. 다니엘처럼 하면 됩니다. 매일 경건의 훈련을 뭐 하면 되겠습니까? 반복하면 되는 겁니다. 여러분 헬스를 매일 하면 뭐가 만들어집니까? 몸이 만들어지죠. 경건의 훈련을 매일 하면 우리의 영성, 우리 믿음이 만들어집니다. 그래서 우리가 헬스를 하듯이 경건의 도구로 여러분의 믿음을 뭐 하십시오? 헬스하십시오. 말씀과 기도와 감사로 열심히 헬스하시면 여러분의 믿음이 단련되고 여러분의 영성이 단련되고 튼튼해지는 것을 우리가 보게 될 겁니다. 그리고 이것을 도와주는 것이 한 가지가 더 있습니다. 경건의 연습을 잘 할 수 있도록 도와주는 게 한 가지가 있는데 마지막으로 한번 찾아봅시다. 고린도전서 9장. 장난치지 않습니다. 고린도전서 9장 24절에서 25절 신약성경 273페이지 같이 읽습니다. 시작. 운동장에서 다림질하는 자들이 다 다릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄 너희가 알지 못하느냐. 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 이기기를 다투는 일마다 모든 일에 절제하느니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라. 아멘. 자, 이기기를 원하는 사람마다 모든 일에 뭐랍니까? 절제합니다. 따라합니다. 절제. 경건의 연습을 잘하기 위해서는 여러분 절제하십시오. 절제가 뭐죠? 절제. 영어로는 셀프 컨트롤. 절제가 뭡니까? 절제를 뭐라고 정의할 수 있을까요? 저는 절제에 대해 많은 정의를 봤는데 이 사람 절제에 대한 정의가 제일 탁월하고 제일 좋아서 항상 기억하고 있어요. 스카펠이라는 사람이 절제에 대해서 뭐라고 했냐면 따라합니다. 당장의 즐거움을 유보하는 것이다. 내가 지금 막 즐길 수 있거든요. 그걸 뒤로 미루는 거예요. 안 하는 게 아니고 뒤로 미루는 거예요. 예를 들면 그거죠. 우리 나연이가 지금 막 게임을 할 수 있어요. 근데 공부를 해야 되니까
게임을 1시간 뒤에 하고 공부를 하고, 이게 뭐다? 절제다. 우리가 경건의 삶을 살기 위해서는 절제가 뒷받침돼야 돼. 내가 지금 말씀 보지 않을 수 있고 기도하지 않을 수 있고 내가 급한 일을 먼저 할 수 있어요. 근데 그거를 조금 있다가 하고 30분 뒤에 하고 먼저 말씀 보고 먼저 기도하고 먼저 감사하는 일들을 하고 하는 거예요. 그럴 때 내가 매일 반복하는 것을 도와주는 거예요. 우선순위 문제가 꼽을 수 있는 거예요. 우선순위가 잘 정착되기 위해서는 절제하는 삶이 돼야 돼요. 절제하는 삶은 게으르지 않는 삶이고 부지런한 삶이고 영적으로 깨어있는 삶이에요. 그래서 말씀의 결론을 내리면 내가 주님만을 의지한다는 것은 주님만이 나의 보다 소망으로 삼고 소망 되신 그분을 바라보고 그분을 닮아가기 위해서 경건의 연습을 매일 반복하는 겁니다. 그래서 여러분들이 하기 위해서는 뭐가 필요합니까? 절제하십시오. 경건의 훈련의 연습에 방해되는 것이 있다면 이번 한 주간 여러분 절제하십시오. 사람 만나는 게 여러분 경건의 훈련에 방해되십니까? 이번 주는 좀 절제하세요. 2번 만날 때 1번만 만나고, 내가 막 음식 먹으러 다니는 것이 좀 방해가 된다. 3번 갈 거 1번만 가고, 혹시라도 알코올을 먹는 사람이 있다, 1번만 가고, 그게 필요하다는 거죠. 그래서 이번 주에 여러분들에게 실천 과제가 있습니다. 첫째는 절제, 내가 뭘 절제하는지 여러분 한번 적어보시고, 2번째는 기록하는 건데 뭘 기록하냐면 말씀 노트와 기도 일기와 감사 일기를 기록하는 겁니다. 말씀과 기도와 감사가 도구라 그랬잖아요. 말씀 노트는 어렵게 생각할 필요 없습니다. 그냥 말씀을 읽다가 자기의 마음에 와닿는 것, 이 말씀 좋다, 그냥 적으십시오. 아니면 적기 뭐하면 요즘에 다 어플이 있으니까 그 기억하는 그 형광펜을 눌러놓으면 색칠하는 기능도 있더라고요. 색칠해서 저장해서 기억을 해두시고, 기도 일기는 뭐냐? 오늘 내가 뭘 기도했는가 적으시고, 감사 노트는 오늘 내가 하루 동안 감사했던 것 최소한 3가지. 오늘 하루 잘 보낸 것에 대해서 감사. 오늘 또 무사히 일을 잘 마친 것에 대해서 감사. 오늘 또 내 자녀들이 아무 탈 없이 하루는 잘 보낸 것에 감사. 감사할 것 따지면 부지기수입니다. 말씀과 기도와 감사 이걸 하는데 저부터 하겠습니다. 그래서 제가 내일부터 여러분 카톡에 다 추첨할 겁니다. 그래서 제가 어떤 묵상했던 말씀과 기도와 감사를 매일 올릴 테니까 여러분 여러분이 하고 안 하고는 자유이지만 가능하면 함께 하기를 원합니다. 그래서 우리가 그렇게 경건의 훈련을 함께 했으면 좋겠습니다. 그래서 우리가 이 찬양을 하면서 이제 함께 기도하기를 원하는데, 이 찬양이 이제 앞으로 우리가 주님만 의지하는 삶의 주제 찬양이라고 볼 수 있는데, 우리가 아까 찬양했던 거 주님만 의지에 우리 같이 찬양하면서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 우리 한번 자리에서 일어나셔서 찬양합니다. 의지했던 모든 것. 삶이 작게만 보여도 선하신
삶을 작게만 보여도 선하신 주 나를 인내심 보내 중심을 보시는 주님만 따르네 평생 주만 의지해 보이는 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 붙드네 보이지 않아도 주님만 따르네 날 평생 주님을 노래하리라. 이제 우리 같이 기도를 하겠습니다. 하나님, 나의 소망이 되신 하나님, 나의 소망 되신 주님만을 의지합니다. 나의 참 소망 되신 주님만을 의지하며 바라보며 나아갑니다. 오직 소망 되신 영혼만을 앙망하게 하여 주시옵소서. 소망 되신 영혼을 앙망할 때는 내가 독수리 날개치며 올라가게 새 힘을 허락하여 주시옵소서. 피곤치 않게 하여 주시옵소서. 곤비치 않게 하여 주시옵소서. 날마다 경건의 연습을 통하여서 더욱더 주님을 닮아가게 하여 주시옵소서. 하나님, 경건의 연습을 하지 못하도록 막는 사단의 방해를 물리쳐 주시옵시고 절제하는 삶을 통하여서 소망 되신 주님을 더 닮게 하여 주시옵소서. 이제 우리가 잠시면서 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다. 기도합니다. 살아계신 능력이 하나님 아버지 감사합니다. 아버지, 주님이 우리의 소망이 되십니다. 주님이 우리의 능력이 되십니다. 아버지, 소망 되신 아버지만을 바라봅니다. 아버지, 참 소망 되신 주님만을 의지하며 나아갑니다. 아버지 하나님 도와주시옵소서. 주님만 의지하고 주님만 붙든다는 것은 소망 되시는 주님만 의지하고 붙드는 것을 바라보며 나아갑니다. 아버지, 나의 소망 나의 의지가 되시는 아버지 그 하나님만을 붙들기를 원합니다. 그 하나님만을 바라보게 합니다. 어떠한 삶의 태풍이 있을지라도 소망된 주님을 의지함으로 흔들리지 않고 이동치 않게 하여 주시고 날마다 말씀과 기도 감사를 통하여서 아버지 하나님 주님을 닮아가며 아버지 하나님 아버지 주님의 길을 걸어갈 수 있는 우리 성도의 삶 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 우리의 소망이 되신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. 우리의 소망 되신 하나님을 의지하며 그 하나님을 바라보며 오늘 살아가게 도와주시옵소서. 하나님, 삶이 나를 속일지라도 우리의 소망 되신 하나님을 의지하게 하여 주시옵시고 하루를 살면서 일주일을 살면서 내 뜻대로 풀어지지 않을지라도 우리의 소망 되신 하나님을 붙들게 하여 주시옵소서. 우리의 소망 되신 하나님을 의지하게 하여 주시옵소서. 소망 되신 하나님 주신 힘의 능력으로 강건하게 하여 주시옵소서. 소망 되신 영혼을 앙망함으로 주님께서 새 힘을 주시고 독수리 날개치며 올라가게 하여 주시고 달림막지라도 곤비치 않고 걸어가도 피곤치 않는 삶이 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 매일 경건의 연습을 통하여서 더 주를 닮게 하여 주시고 절제하는 삶을 통하여서 더 경건의 삶을 전에 다니엘처럼 전에 하던 대로 할 수 있는 매일 반복함으로 주를 닮아가는 소망의 주를 닮아가는 우리 성도들의 삶이 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 산주 살고 돌아올 때 많은 간증거리로 주님께서 채워주실 걸 믿사오며 주께 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크고 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심이 우리의 참 소망 되신 주님만을 의지하고 그 주님만을 앙망하며 그 주님을 닮기를 소망하는 우리 사랑하는 모든 성도들 머리 위에 지금부터 영원까지 항상 함께 있을지어다.